केन्द्र सरकार आदिवासी छात्र छात्री माने किपरि भल भावरे रही पाठ पढ़ी शिक्षित हेबे सेथिमाई कोटी कोटी टंका व्यय राज्य में एकलव्य आवासिक आदर्श विद्यालय मान प्रतिष्ठा करछन्ती। से विद्यालय गुड़िक सठिक भाव चलने मरामती और रक्षणाबेक्षण वार्षिक लक्षाधिक टंका अनुदान जोगाई देउछन्ती। वास्तव में ए टंका को दायित्व अधिकारी और स्थानीय ठिकादार किपरि मिलीमिशी लुट करी निरीह आदिवासी पिलामानकु हैरान हरकत करी पल्ली अंचल समस्त दृष्टि आडुआल डराई रखुंट तार एक सत दृश्य आज पदाक आसी। दानगदी ब्लॉक पल्ली अंचल ओलोल पंचायत रामपिल गाँव में एकलव्य आदर्श आवासिक विद्यालय गत 3 दिन हेब काल बैशाखी पर विद्युत नाही। 2008 मसीह आरंभ होता विद्यालय हस्टेल षष्ठ श्रेणी +2 पर्यंत 350 अंतेवासी रुहति। ए ग्रीष्म दिन प्रबल खरारे विद्युत नथिबारु अंतेवासी माने नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन हेउछन्ति। रातिरे अनिद्रा रहुछन्ति, गरम रे पंखा चालू नाही, पाठ पढ़ा कथा किए पचारे। पानी समस्या न कहबा भल। बालिका हस्टेल गोटे नलकूरे खरारे धाड़ी ठिया होई पानी मुदे पाई डहळ विकळ हेउछन्ति झियो माने। सेमाने कुहन्ति 2 दिन हेबो आमे ठीक रे गाधो नाही, नित्यकर्म करबा ठीक परिवेश नाही, पाठ ठीक भावे पढ़ाऊ नाही। असह्य गुळीगुळीरे गोटे गोटे घरे 30-40 पिला भिड़े बहुत कष्ट रोचु। आमे घर को पलाइबू आ कष्ट सही गरम सही रही पारिबु नाही। बालक हस्टेल कथा न कहबा भल। दुर्गंधरे फाटी पड़ुछि भंगा कपाट, झरका खाली रंग मारी मरामती अर्थ को लुट होइतबा जल जल देखा जाउछि। पाइखाना पशि हेउ नाही, बांती लागुछि। जे जीव नाकरे रुमाल बांधी जिबाकू पड़िबो। अंधार पाइखाना घर कबाट झरका नाही, अंधु और नेली लगिगलाणी। बेमार होइगला परी परिवेश, बेड भांगी नड़िया कता बाहाई गलाणी। पिला माने कहिबा कथा आमे आदिवासी पिला बोली ए गरम संभाली बहु कष्ट पड़िछु। आदिवासी पिला हेले बोली तांको एपरी अव्यवस्था भितरे रखिबा पाई दायी रहिबो किए? अंशुघातरे जदि कहार किछि अघटन हुए दायी हेबो किए? प्रश्न अध्यक्ष अंबिका प्रसाद पाढ़ी कहती सेमिति किछि हेबो नाही। डीजी खराब अछि, मरामती शीघ्र करदेबु। मो ना टीना हेब्रु 9 नंबर जोन जिला प्रशासन दानगदी ब्लॉक। आम बहुत सारा आम कम्प्लेन भी करूँ जे या पूर्व आ गए प्रिंसिपाल थे आम कही कि आप नुआ डीजी आणिक लगातु से कहे ना रिपेयरिंग करूँ। रिपेयरिंग भी करते कहीं किसी चललानी। तो एसआर भी जाना कथा जेहेतु आसिक चार्ज ने 8-9 मास अच्छा तो से भी जाना दरकार कि आमर इलेक्ट्रिक विभाग ये बहुत समस्या। तो आपड़ से जाना दरकार आम नुआ डीजी कि आणीबू 2टा हस्टेल अच्छी पे रोच बहुत मात्रा 400-500 पिला रोच तो आणिक नुआ डीजी रखा कथा। आम भी सहित बहुत आलोचना भी करूँ कि सार आणुना तो से आम जो पचारू सार आप कहीं डीजी आणुना से कहले कि आम पाखे टंका ना। आम कलेक्टर को जनईलु 5 थर जाकि जनईछु कि किसी कहूना कलेक्टर कि टंका भी ना बोली कहते। प्रिंसिपाल दायी ये कहीं से हाउस टीचर मैंने भी कई मुझे पचारि बुझिली जो आसिक स्कूल गली भितर पशिली हस्टेल भितर पिला माने कहते आमको 3 दिन है हाउस टीचर जो मैंने कई पशि ना तो भितर संस्ट्रक हेले भी जहाँ भी पिला माने भोगी था। किसी कमिटी ना आज्ञा ये आम जो प्रिंसिपाल सहित कथा हेलु किसी कमिटी ना किसी अवगत करा जाउनी। कहा पाखे ना आज्ञा सिर्फ प्रिंसिपाल पाखे अच्छी यहाँ सी तो कहते टोटाल मो पाखे फंड ही ना तो आम कौन पचारि प्रिंसिपाल दायी सी क्या किसी जनाऊ ना क्या किसी कहूना तो आम क्या दायी करूँ प्रिंसिपाल को ही दायी करूँ। आम चाहूँ पिला मैंने जी अच्छा आउ 3-4 दिन करेन्ट तो आसबनी आम जहाँ देखिकी आसलु तार पार सब छिड़ी जाती जी गार्डियन अच्छा पिला नहीं जातु घर को। मो ना विश्वजित जेना मु ओलल सरपंच प्रतिनिधि। समस्या तो इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम प्राय देखा जाउची आउ सेमानकर पानी आउ जमती कि करेंट प्रॉब्लम बहुत अच्छी से माने किसी आमको तो जन ना स्कूल तरफ आम निजे जानलु गार्डियंस मैंने फोन कले आसिक आम देखलु अव्यवस्था अच्छी केमती यार परमानेंट सॉल्यूशन हम से विषय सार सहित आम डिस्कस करूँ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ କମିଟି ଗୋଟେ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ସାର୍ ହଁ କରିଛନ୍ତି, ରାଜି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କମିଟି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାର ଗୋଟେ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ କି ବିଗତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଡିଜି ସବୁ ଖରାପ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଏ କାଳ ବୈଶାଖୀ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜି ରିପେୟାରିଂ କରିବା ପାଇଁ କି ନୂଆ ଜେନେରେଟର କିଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେବ? ସାର୍ଙ୍କର କିଛି ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ, ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫ୍ୟୁଚରରେ କ'ଣ ହେବ ସେ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପଇସା ବି ପାଖାପାଖି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ ଆସୁଛି, ସେ ପଇସା ବି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି ତାପରେ କହିବେ କି? ସେ ପଇସା ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି ସାର୍ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ କିଛି ଯାହା ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହେଉଛି କି କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଛି ନା? ନାଇଁ, କିଛି ପଚରା ହେଇନି କେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇବା ପାଇଁ, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ, ଏଠି ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ, ଏହାର କିଛି ଫାଇନାଲ୍ କରିଦେବୁ ଆଜି। ମୋ ନାଁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ, ମୋ ଝିଅ ଏକଲବ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ଜଣେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆଜି ଏତେ ମାତ୍ରା ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଘେରାଉ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆସିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସ୍କୁଲରେ ଲାଇନ୍ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଛି, ପାଣି ପାଇବାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆସିକି ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆମେ ବସିଲୁ। ବସିକି ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ସିଏ ତ ମାନିଲେ ଆମର ଡିଜି ଖରାପ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଥିଲୁ ଯେ ବିଗତ ଦିନରୁ ଇଏ ତ 6-7 ମାସ 8 ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଏ ଡିଜିର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆପଣ କାହିଁକି ତାର ବ୍ୟାକଅପ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରିକସନ୍ କାହିଁ ନେଉନାହାନ୍ତି? ସିଏ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଫଣ୍ଡସର ଅଭାବ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଫଣ୍ଡ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଡିଜିକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରୁନାହୁଁ। ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ 4-5 ଥର ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ଆମକୁ ଆନ୍ସର ମିଳୁନି ଯେ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଗୋଟେ ସଜାଡ଼ି ପାରିବା, କ'ଣ କରିପାରିବା, କିଛି ଉତ୍ତର ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ସେଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଆଜି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖରାରେ ଅସୁବିଧା ନ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସକାଳ 6ଟାରୁ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପିଲାମାନେ ସଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଥଚ ୟାର କିଛି ପ୍ରିକସନ୍ ବୋଲି କିଛି ନା ନାହିଁ। ଆମେ ଦାବି ରଖିବୁ ଏଇଆ ଯେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଏଠି ଆମର ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି 400-500 ପିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରାଯାଉ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳକୁ ବି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରଖିବେ ନା ଆପଣ ନେଇଯିବେ? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଛୁ, ଏଠି ଘରକୁ ନେଇକି ମୂର୍ଖ ବନେଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିନୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆମକୁ ସ୍କୁଲରେ, ଆମ ମନ କହୁଛି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଶାସନିକମାନଙ୍କୁ, ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ତାକୁ ଗୋଟେ ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉ। ମୁଁ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ପାଠୀ, ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ସେ ଯେଉଁ କାଳବୈଶାଖୀରେ କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଟିକେ ଅଭିଭାବକ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଟିକେ କଥା? କାଳବୈଶାଖୀରେ ଦାନଗଦି ବ୍ଲକରେ ଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପୁରା ଅପରୁଟେଡ଼୍ ଅଛି, ଯାହା ସେମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜେଇ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ସେ ଆଜି କରେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବେ। ତା'ର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିଛୁ, ଛୋଟ ଜେନେରେଟର ଆଣି ଆମେ ପାଣି ସପ୍ଲାଇର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ପ୍ରତି ରୁମ୍ରେ ଇନଭର୍ଟରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ଲାଇଟ୍ ପିଲା ପାଉଛନ୍ତି, ପାଣି ଲାଇଟ୍ର ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। 2 ଦିନ ହେଲା ଗତ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ପିଲାମାନେ ହେଲେଣି, ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, କ'ଣ କହିବେ ତାପରେ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅପରୁଟେଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାୱାର। କାଳବୈଶାଖୀ ସାର ହେବାଟା ତ ପ୍ରାକୃତିକ କଥା, ସେଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁ କିଛି କରାହେଇନି? ପିଲାମାନେ ହଇରାଣ ବହୁତ ହେଲେଣି, ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ ଆସିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ ତାପରେ ସାର୍? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ପିଲା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବାର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି, ରହିବାର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଯେଉଁ ଡିଜିଟା ବି ଅସଜଡ଼ା ହେଇଅଛି ସେଇଟା ଅତି ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପରେ କରିବୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ସାର୍ ଡିଜିଟା ବାଗା ହେଇପାରିଲାନି, ତା ରିପେୟାରିଂ କାମ କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି? ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଆସିବା ପରେ ତାକୁ ରିପେୟାରିଂ ବି କରିଥିଲି, ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମେସିନ୍ କଥା ଡିଜର୍ଡ଼ର ପୁଣି ହେଇଗଲା, ତାକୁ ମେକାନିକ୍ ଆସି କରିଦେବେ। ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମ୍ୟାଟର ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଜେନେରେଟର ଗୋଟେ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁ ସାର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଲାନି? ନାଇଁ, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଦିନ ହିଁ କାଳବୈଶାଖୀ ହେଲା ସେଇଦିନ ହିଁ ଜେନେରେଟର ଯୋଗାଯୋଗ କରାଗଲା ଏବଂ ଜେନେରେଟର ଆସି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି। ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଫଣ୍ଡିଂ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଡିଜି ଫିଜି ହେଇପାରିବନି। ନା, ଫଣ୍ଡିଂ ଯାହା ଆଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଫଣ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଯାଇଛି ଏ ବର୍ଷ,
ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫଣ୍ଡିଂ ଆସିଲେ ଆମେ ନୂଆ ଡିଜି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବୁ। ନୂଆ ଡିଜି ବି ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ଯେଉଁ ଖରା ଅସହ୍ୟ ଖରା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯଦି ତା ଭିତରେ ସନଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ନାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିଛୁ। ପାଣିର କୌଣସି କାହାକୁ କମି ନାହିଁ, ପାଣିର ଅଭାବ ନାହିଁ। ପିଲା ନିଜର ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ବା ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ପାଣି ଆମେ ରଖିଛୁ। ଆଉ ଫିଲ୍ଟର ପାଣି, ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଫେସିଲିଟେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଲାଇଟ୍ ଆଉ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଅଛି ଆମ ସ୍କୁଲରେ। ବାର୍ଷିକ ମରାମତି ପାଇଁ 30 ଲକ୍ଷ ଆସୁଥିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହୁଥିଲା ବେଳେ ଖାଲି ରଙ୍ଗ ମାରି ଏହା ଚଳୁ ହୋଇଥିବା କାମରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଫାଟକ ପାଖରେ ଥିବା ଜଗୁଆଳୀର ଘର ଭୂଇଁରୁ ଉଠୁନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଥିବା ବଡ଼ବଡ଼ିଆମାନେ ଚକଚକିଆ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କପାଳରେ କର ଦେଇ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆଉ କେତେଦିନ ଏଇଠାରେ ପଡ଼ି ରହିବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଦାନଗଦି ବ୍ଲକରୁ ବିଜୟ ସିଂ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜ୍ୟୋତିପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍।